सिंह सबरा। किसानां दी जिੱਤ होई है, वड्डी तादाद दे विच किसानां ने जिੱਤ प्राप्त कीती है। हर वर्ग के तमाम लोगों के वल्लों खुशी का प्रगटावा किया जा रहा है। इस तरह खालसे के निशान किसान फतेह मार्च जिहड़ा है दिल्ली वो अज जिहड़ा शंभू बार्डर के उपर पुजा। असीं इत्थे वड्डी तादाद दे विच नौजवान भी, सिख भाईचारा भी, तमाम वर्गां दे लोग जुड़े हैं। तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरह बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जकारे लग रहे हैं। ये लाइव तुसीं तस्वीरां दे विच देख रहे हो। गुरु का खालसा, गुरु की लाडलियां फौजां अज किस तरीके दे नाल 113 दिन लगातार चलिया है ते 13 नूं अरदास अपनी तख्त ते गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने सद्या भी आ जाओ तख्त ते गुरु साहब महाराज बाबा बंदा सिंह बहादुर होरां ने जमाबंदियां ना कराइयां अपने नां भी जाओ सोनू जमीनां दित्तियां तुहाडे नां। और अज फिर गुरु नानक साहब महाराज दे प्रकाश पुरब ते महाराज ने फतेह कीता। और धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी उन्हों दी शहीदियां ने ऐसा रंग बनता कि हर मैदानी फतेह हो गया। और बहुत वड्डी एक परिवार इकट्ठे होए हैं, भैन भरा बच्चे बजुर्ग बेबे बापू ऐ लगते भी इकट्ठे ही सी। भाई साहब जी एक सवाल है कि जदों किसान संयुक्त मोर्चे की अगवाई चलती सी, किसानी अंदोलन चलता सी तो उदों जिहड़ा खालसाई निशान सी इहदे उपरों कुछ लोगों को डर बड़ा लगता सी। कुछ इस तरह दी धिरां सी जिहड़ियां कहंदियां सी कि झंडे ना लजाए जाण। पर अज खालसे की अगवाई दे विच जिहड़ा जिੱਤ होई है, वड्डी तादाद दे विच सिख भाईचारा पंजाब के किरती लोग जुड़े है। पर अज किस तरह का माहौल है? अज भाई साहब जी देखो, जे आपां किसान मोर्चे की गल करिए 26 तरीक की तो जे वो मान लो अपने लाल किले झंडा लाता वो किला साडा ही है यार, साडा किला हो, साडे किले दूजे झंडा नहीं, ये चलू गुरु साहब का झंडा है। ये गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज निशान दिते आ, दस्तारा निशान दित्तियां, सानू कड़े भी निशान दिते हैं। सो इस करके जिहड़ा मान लो ये निशान है ये थल्ले सारे गुरु के लंगर चली जाते हैं। निशान थल्ले ही परिवार इकट्ठे हुए बैठे आ, चाहे वो किसी भी धर्म विचों आ। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे चौं वर्णां नूं उपदेश साझा, ये निशान साहब की देन आ जी। ये मन्निया जाए कि सिक्खी स्पिरिट दे जिहड़ा सिक्खी स्पिरिट जागी है नौजवानों दे विच, जिहड़ी पिछे लड़न वाली सी सिक्खी स्पिरिट सी। हाँ जी भाई साहब जी कहंदा नहीं ऐ नहीं, जो भी गुरु साहब के हुक्म च होया हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, क्योंकि महाराज के निशान वड्डे है तो साडे मोर्चे बड़े वड्डे है तो हर मोर्चे तो बाद काम फतेह करना हुंदा है। जिथे कि महाराज कहते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, तो महाराज ने फतेह आपदे परिवार की झोली पाई है। अज गुरु नानक सानू परिवार मिले, अज कहते गुरु नानक साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज नाल सारे चल रहे ने। बस लोड़ है सानू आ वंडियां खत्म करके एक प्यार संदेश ते 84 वो तुहाडा चैनल बड़ा धन्नवाद, तुसीं कवरेज करदे हो। सो लोड़ है सानू इकट्ठियां नूं रल के इसे तरह प्यार दे नाल गुरु साहब महाराज खुशियां दे रहे ने। सो बयान नहीं कीतियां जांदियां कि इन्ने क फुੱਲ गड्डी किड्डी वड्डी फुੱਲਾਂ दी भरती संगत ने और इदा खड़े खड़े फुੱਲ इन्ने वरसा दिंदे ने। प्यार है, लोकी खुशियां बख्शी कर रहे हैं, बहुत वड्डी खुशी है जी। बोले किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मजदूर एकता, बोले भैन जी किवें देखदे हो? कदे इतिहास दे विच माई भागो की गल चलती है, पर अज तुसीं भी दिल्ली तो चल के आए हो पंजाब दियां जिथे पंजाब के नौजवानों ने किरती लोगों ने वड्डा रोल अदा किया है, तो उत्थे मातावां दे योगदान नूं देखा जाए तो बहुत वड्डा योगदान रहा उन्हां दा भी। हाँ जी, गुरु नानक साहब के टाइम तो ही चलता आ रहा तो चलता। बीबियां भी माई भाग कौर अर्गियां ये पूरने पा के गई ने, तो जिथे खन्नी खन्नी रोटी तो बीबियां ने गुजारा किया सी, उत्थे हुण इत्थे भी बैठ के बीबियां ने यह रोल अदा किया है कि असी भी वीरां दे नालों घट नहीं। जे भी आपां नूं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ है उत्थे बीबियां नूं भी हर पक्ष ते खड़न की बहुत जरूरत है। इस करके मैं बीबियां नूं बेनती करदी हाँ भी अपने आप विच भी ओह पूर्ण गुरसिੱਖੀ विच आउण ते अपने बच्चों नूं भी इस पासे लियाउण ताकि कल नूं आउण वाली नस्ल साडी ये ना आखण के नशाई आ, ये ना आखण के वेलड़ आ,
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਨਾ ਬਿਠਾਈਏ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੱਟ ਕੌਮ ਡਰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਵੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵੱਢਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਜਥਾ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਤਾ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 56 ਇੰਚੀ ਸੀਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਛਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਗਿਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 13 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਕਸ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੰਗੂ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਤ ਨਾਲ ਠਕਰਾਈ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋੜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਨੇ ਕਰਦੀ 2 ਚਾਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਸੁਣੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀਏ, ਸੁਣੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਖੜ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਪਾਲਿਆ ਸਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਪਕਾਰ। ਤੇਰੇ ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਪੀਂਦੇ ਖੂਨ ਸਦਾ ਮਜਲੂਮ ਦਾ, ਰਹੇ ਮਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਬਰ ਕਬੂਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਬਰ ਕਬੂਲਣਾ, ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਤੈਥੋਂ ਹਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਗੈਰਤ ਅਣਖ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਤੀ ਸਣ ਪਰਿਵਾਰ। ਲਾਵਾਂ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮੋਰਚੇ, ਲਾਵਾਂ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮੋਰਚੇ, ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਆ ਵੇਖ ਪਰਖ ਤੂੰ ਸਿਦਕਣੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਲਲਕਾਰ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਕਾਰ। ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿਉ ਹੰਕਾਰ। ਵੱਜੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਜਿੱਤ ਦੇ, ਵੱਜੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਜਿੱਤ ਦੇ, ਲਿਖੂ ਬੈਂਕਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰ। ਹੋ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ
ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ तमाम ਲੋਕ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ, ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। बच्ची ने कुछ बोलना, बच्ची के नाल गलबात करते हैं, की कहना चाहोगे? आज किसान जीत गए और मोदी को हरा दिया। कि ये जो किसान है ना, आज हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि आज जो किसान है वो दिल्ली से आ रहे हैं और किसानों ने सरकार को हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए यहाँ पे फूलों से बरसात कर रहे हैं किसानों के ऊपर, जो भी वहाँ से दिल्ली से आ रहे हैं। ये सचमुच के आने वाले समय दे विच भविख दे विच भी ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया। की कहना चाहोगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल पुरख की फतेह हुई है, महाराज जी बाजा वाले दी जय जयकार हो।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਤਮਾਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇ ਚੜੂਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰਈਮ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਇਕੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਹ ਸਿੰਪਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 2022, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ, ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ क्योंकि पंजाब दे जम्मे हैं कौमी स्पिरिट है इतिहास की स्पिरिट है सिख इतिहास के जो सुनहरी पत्रियां का सदका अपने इतिहास तो जिहड़ी प्रेरणा लई जानी चाहिए सी कहण तो भाव कि पंजाब के लोगों ने उही प्रेरणा लई है सिक्खी स्पिरिट वाली अज दिल्ली नूं फतेह कीता है पंजाब के भारत के किसानां दे मनां दे विच एक तरह के नाल एक जज्बा भरिया सी अणख गैरत का उस अणख गैरत नूं परनाए हुए लोगों ने जित प्राप्त की है लाइव तस्वीरां दिखाईयां ने गलबात सुनाई है तुहानूं ये तुसी लाइव तस्वीरां दे विच देखा है आउण वाले समय दे विच भी इस तरह के तमाम पक्ष लैके तुहाडे सन्मुख होवांगा। मैं रजिंदर सिंह सबरा तुसी जुड़े सी TV 84 दे नाल कैमरामैन गुरमुख सिंह दे नाल धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।